नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर मास 11 तारिख गुरुवार। आपण मानक पई नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसथिले चैनल को सब्सक्राइब आउ फॉलो कर दिंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर सरपंच प्रार्थी ओडिया पढ़ा लेखा बाध्यतामूलक निर्देश देले ओडिशा हाइकोर्ट। ओडिशा ग्राम पंचायत निर्वाचन में सरपंच पद पर प्रतिद्वंदिता करुवा प्रार्थी को ओडिया भाषा पढ़ा एवं लेखा जाना अत्यंत आवश्यक बोली ओडिशा उच्च न्यायालय एक गुरुत्वपूर्ण राय देइछन्ति। ओडिया साक्षरता अभाव विष्णुपुर ग्राम पंचायतर महेश्वर जेना अयोग्यता को हाइकोर्ट कायम रखा सहित नूतन निर्वाचन पर रास्ता खोली। न्यायालय कहते जे राज्यर सरकारी भाषा कार्यक्षम साक्षरता आईन द्वारा लग जाइथिबा एक अत्यावश्यक आवश्यकता एवं एकाकू बाद दिया जाय परिबो नाही। खंडपीठ कहते जदि जड़े ओडिया व्यक्ति ओडिया पढ़ा अक्षम नहंती तेबे से निर्वाचन लड़िबा अयोग्य हेबे। केवल ओडिया पढ़ार क्षमता यथेष्ट नुहे, ओडिया लेखिबार क्षमता मध्य अयोग्यता को आकर्षित करे। ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964 धारा 19 अनुजाई सरपंच दायित्व तुलाइबा पई ओडिया पढ़ा एवं लेखिबा क्षमता आवश्यक बोली अदालत मत देइचंती। महेश्वर जेना बालेश्वर सिविल जज को एप्रिल 20 2024 राय को चैलेंज करी हाइकोर्ट जाइतिले। तल कोर्ट जेनांकर लिखित ओडियार नमूना को भित्ति करी तांको अयोग्य घोषणा करथिले कारण तांको लेखा कोनोसी अर्थ प्रकाश करुनथिला। हाइकोर्ट तल कोर्टर राय को समर्थन करछंती। तेबे एही अयोग्यता स्थायी नहे। जदि व्यक्ति जनक भविष्य में ओडिया पढ़ा और लेखिबा क्षमता हासिल करती तेबे एही अयोग्यता दूर हो पारिबो बोली हाइकोर्ट स्पष्ट करछंती। परवर्ती खबर जूनागढ़ रे खाद्य निरापत्ता विभाग चढ़ाऊ लाइसेंस नवीकरण न हेबा जाए खाद्य सामग्री उत्पादन बंद। कलाहांडी जिला जूनागढ़ सहर विभिन्न खाद्य दुकान रे बुधवार धर्मगढ़ उपखंड खाद्य निरापत्ता विभाग पक्षर अतर्कित चढ़ाऊ करा जायछि। एही समय रे जूनागढ़ हाईस्कूल पड़िया सम्मुख रे सरकारी जगह उपरे थिबा बेंगालुरु बेकरी दुकान रे चढ़ाऊ करा जाई 10,000 टंकार जरिमाना करा जायछि। एही दुकान रे वर्तमान सुधा फूड लाइसेंस नवीकरण करा जाय नथिबा और हाइजीन न पिंधि खाद्य सामग्री बिक्री करुथबा जणा पड़िबा परे विभाग पक्षरु कार्यानुष्ठान निया जायछि। अन्य पक्षरे लाइसेंस नवीकरण न हेबा जाय बेकरी रो खाद्य सामग्री उत्पादन बंद करने निर्देश दिया जायछि। सेहीपरि एठरे प्रस्तुत 2 खाद्य सामग्री नमूना परीक्षण पर विभाग पक्षरु निया जायछि। प्रकाश जे रविवार जूनागढ़ सहर जड़े गृहिणी एक दुकान को ब्रेड किणवा पाई जाइथिले। घरे पहुंचे से देखा बेलू ब्रेड भितर पोक थिबा देखा पाइथिले। ଏହା ପରେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଦୋକାନୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ବ୍ରେଡ୍ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ ପୋକ କେମିତି ଆସିଲା ବୋଲି। ଏହାର ଜବାବରେ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ରାଗିକି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ସାହସ କରି ତାଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ବ୍ରେଡ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାରିଖ, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଏମ୍ଆର୍ପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଏହି ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସହରର ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 11,500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର MTS ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୈବର୍ତ୍ତ, ଜୁନାଗଡ଼ ପୋଲିସ SI ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର ଏହି ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନକୁ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଗର୍ଜନ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଲୋୟର PMGରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ସଂଘ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଖରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବାହାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସଂଘ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର PMGରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ସଂଘ।
ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହିତ 13 ଦଫା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଲୋଅର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ତୁଷାରପାତରେ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଏବେ ଅସହ୍ୟ ଜଳ ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 7 ଡିଗ୍ରୀରୁ 9 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଏନେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଅସହ୍ୟ ଝାଳ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାଣିରେ ହାତ ଦେବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେମିତି ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟବ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ିବ ଲୋକେ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଲୋକ ଖରା ଓ ନ୍ୟାୟର ସାହାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶୀତକୁ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଣଭୋଜି ସହ ବୁଲାବୁଲି ସହ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ, ଗୋପାଳପୁର, କୋଣାର୍କକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ 4 ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଝିଅ। ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଫସିଲେ ପ୍ରବଚକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବେ ଗିରଫ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ପ୍ରବଚନ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କଥାକାରଙ୍କୁ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟର ହାଜର ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ସାଂସଦ କହିଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟ ଏହାର ବିଚାର କରି ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଭୁଲ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ବୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସମାଜ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରଞ୍ଜିତ ରଞ୍ଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ଅନେକ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏପରି ବାବାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜ ମୁହଁରେ ଟେପ୍ ଲଗାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଆୟୁଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଖିଲ ଓ ଆୟୁଷ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ଆୟୁଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ 16 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବାର ଇତିମଧ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କି ପ୍ରତିନିଧି ଆସିନଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସି ରହିବା ପରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାତିସାରା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସନରେ ବସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ହେବ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଅନଶନକୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସିଡିଏମ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବୋଲି ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ କେବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ 2026 ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସଂସଦରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 8th ପେ କମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6.9 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 50.14 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନୂତନ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଥ୍ ପେ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କମିଶନ ଏହାର ଗଠନ ବା ସ୍ଥାପନା ତାରିଖ ଠାରୁ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚହଲ ପକାଇଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସଦସ୍ୟତମ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 2 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ 2 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦରନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 773 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 8 ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋହିତ 781 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶୀର୍ଷ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାର ବହୁତ ନିକଟତର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ କୋହଲି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ସେ 151 ହାରରେ 302 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ରାୟପୁର ଦିନିକିଆର ଲଗାତାର 2ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ସେ 65 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 74 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୋଚ୍ଙ୍କ ବୟାନ। କହିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସର୍ବନିମ୍ନ 74 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଶୱେଲ ପ୍ରିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜବାବ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 176 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 12.3 ଓଭରରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାରତ 101 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ଏହି 3ଟି ନିୟମ। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହୋଇଯିବ ଜେଲ୍। ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପର୍ନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ହିଁ ତର୍କ ଚାଲିଛି। ଏମିତିରେ ବହୁତ ଥର ଏହାର କେସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବି ଯାଇସାରିଛି। ଏମିତିରେ ପର୍ନ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଯିଏ ଆସିବା ଠାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପର୍ନ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିସାରିଛି। ଏମିତିରେ ଅଧିକ ଡାଟା ମିଳିବାରୁ ବହୁତ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବିତେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମିତିକା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି କିଛି ଦିନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ କାନୁନ ବନାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପର୍ନକୁ ନେଇ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ରାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପର୍ନ ଗ୍ରାଫିକ୍ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ, ତେବେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉଠାଯିବ। ଏମିତିରେ ଏବେ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମିତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ହାଇକୋର୍ଟର ନିୟମ ପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 8ରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିରୁପତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗର୍ଭବତୀ କଲେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର। ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ପୁଣି ଗୁରୁ ନାଁରେ କଲଙ୍କ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗର୍ଭବତୀ କଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲାକମେଲ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଯିଏକି ଭୟରେ ନିଜ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲି ଆସିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନାମ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଫେସର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ଏକା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଙ୍ଗା ହେବ ପୁରୁଣା ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂ। ଖବର ବାଜିଲା, ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଲା। ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟା ପରଠୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡୋର କୋଠା ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ପୁରା ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଟେଣ୍ଡର। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡୋର କୋଠା। ଗତ ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟା ପରଠୁ ଏହାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କୋଠା ଓ ଆଉଟଡୋର ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗାଯାଇନି କି ନୂତନ କୋଠା ହୋଇପାରୁନି। ସେ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପୁରୁଣା କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଟେଣ୍ଡର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବିକଳ ଚିତ୍ର। 3 ବର୍ଷ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା। ରୋଗୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ବୁଲା ରେଫର। ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମାତ୍ର କୋଠା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ଚେତା ପଶିଲା ପ୍ରଶାସନର। ତେବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। 7 ଦିନରେ ଦାବି। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାବୁ ସିଂ ଓ ଟୁଡୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଥିବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। 7 ତାରିଖରେ ସଂଘ ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବାକୁ ନାରାଜ ହୋଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର କହିବା କଥା, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଧାୟକ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଯିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିବ ମହାଭୂକମ୍ପ। 98 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ ସୁନାମି ଲହର। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବ, ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଲର୍ଟ। ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଜାପାନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋହକାଇଡୋର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଓମୋରିର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 34 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠା ଉପରେ ସୀମିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଏକ ବିରଳ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଜେଏମଏ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ 8ରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଜବତ ହେଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସ ଆବାସପତ୍ର। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଜବତ ହେଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସ ଆସବାବପତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବାଜିଚୌକ ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା କଥା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଜିଚୌକ ନିକଟରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା କଥା। 2013 ମସିହାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଜମି ମାଲିକ।
ସେତେବେଳେ 12 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। 2023 ମସିହାରେ ଘଟଣାର ଶୁଣାଣି କରି ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧ ବାବଦକୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଟଙ୍କା ନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫିସର ତଥା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ଆବାସପତ୍ର ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଧା ସିଧା ଶୁଣାଇଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଅମାନିଆ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ସରକାର ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଉଚିତ ତାହା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହେବେ